Hi viewers, welcome to Nandan's IAS. We have already started the series of Indian economy by Ramesh Singh. So in this video we are going to discuss about the inflation and business cycle. I'm so sorry that from past 1 week we are unable to upload videos as most of us are tested positive. So that's the reason we are unable to upload the videos, and we will try our best to upload the videos from today. Okay, and see today's lesson. In this lesson we are going to learn about inflation and business cycle. So before going to this lesson, you have already learned about in the previous classes regarding GDP, GNP and all. సో ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ద న్యూస్, ఓకే, మీరు కనుక న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటే ఎప్పుడు జీడిపి గురించి, జిఎన్పి గురించి మీరు వింటూ ఉంటారు. అట్లాగే ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి కూడా మీరు వింటూనే ఉంటారు. ఎట్లా అంటే ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి, నిత్యావసరాలు పెరిగిపోతున్నాయి, వెజిటేబుల్స్ ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ కింద వస్తాయి. సో అసలు ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి, ధరలు ఎందుకు పెరుగుతాయి, అది అసలు ఎందుకు వస్తుంది, ఓకే, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్, దాన్ని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాము. మీరు టీవీలో చూస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్కసారి 4% ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది ఇండియాకి ఈ క్వార్టర్లో అని చెప్పి, ఆర్ ఈ ఇయర్లో ఇంత పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చింది అని చెప్పి మీరు మ్యాక్సిమం ఎకనామిక్స్లో న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటారు. సో అవన్నీ కూడా మీరు ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకుంటారు. సో హౌ ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ measured, what is inflation, what are the types of inflation, and what are the different indexes in inflation. So everything you are going to learn in this lesson. See here, the major topics of this lesson are introduction, definition, why does inflation occur, so inflation enduku vastundi, and types of inflation, other variants of inflation, other important terms, inflation targeting, base effect, effects of inflation, inflation in India. So effects of inflation and inflation in India tells about how the inflation affects the daily wage laborers, how it affects the production units, how it affects the industries, how it affects the employment in India. So everything you can see in the effects of inflation. And you learn about wholesale price index and consumer price index, producer price index, housing price index, and service price index. So these are the important topics in the concept of inflation. And business cycle అనేది another concept in the same chapter. మీకు చాప్టర్ అనేది 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ బిజినెస్ సైకిల్. ఇన్ఫ్లేషన్లో మీరు ఎన్ని టాపిక్స్ అనేవి నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. See, this is the most important chapter, very very important chapter for both prelims and mains, for UPSC and APPSC aspirants. So revise this chapter as much as possible so that it will be helpful for you to gain the marks, okay. And see the first one, definition. So what is the definition of inflation? See the first one, the rise in the general level of prices, ఓకే. ప్రైజెస్, జనరల్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రైజెస్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయో దాన్ని మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అని అంటాం. సో ప్రైజెస్ అంటే ఎట్లా, ఇప్పుడు నేను ఒక గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఆయిల్ ప్రైజెస్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ లాస్ట్ మంత్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 2 months ఆయిల్ ప్రైజెస్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ కెన్ యూ సే దట్ దెర్ ఈస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఒక్కటి ఇంక్రీజ్ అయితే ఇన్ఫ్లేషన్ అన్న అర్థమా కాదా, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సి ఓన్లీ ఆయిల్ ప్రైజెస్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అయినాయి, మిగతా ఏమీ ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు. ఐ మీన్ స్పైసెస్ కానీ, మనకు కావాల్సిన ఎగ్స్ కానీ, వెజిటేబుల్స్ కానీ ఇవేమీ ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు. ఓన్లీ ఆయిల్ ప్రైజెస్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అయినాయి. సో ఓన్లీ ఒక ప్రొడక్ట్ ఒక ప్రైజెస్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అయితే దాన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ మాత్రం అనరు, ఓకే. కంప్లీట్ increase of the price of goods and services, so that is said to be the inflation, okay. Most of the goods and services యొక్క ప్రైజెస్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే దాన్ని మాత్రమే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు. సో రిమెంబర్ దట్ ఒక ప్రోడక్ట్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే దాన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ అనరు, ఓకే. ఏదో ఆయిల్ ప్రైజెస్ పెరిగినాయి అనో, లేకపోతే ఏదో ఒక స్మాల్ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైజెస్ పెరిగినాయి, మొబైల్ ఫోన్స్ యొక్క ప్రైజెస్ పెరిగితే అది ఇన్ఫ్లేషన్ అవ్వదు. వెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కనుక ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే దాన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు. అంటే ఎప్పుడైతే ధరలు అనేవి పెరిగిపోతున్నాయో వాటిని మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అని అంటాం. See here, that is the first point. See, the increase in the general level of prices in an economy that is sustained over time, and if the price of one good has gone up, it is not inflation. And if it is inflation only if the prices of most goods have gone up. నేను మీకు ఇప్పుడు అదే చెప్పాను. See here, ఒక ప్రోడక్ట్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అయితే దట్ ఈస్ నాట్ ది ఇన్ఫ్లేషన్. వెన్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ prices has increased, so that is called the inflation, okay. And see how the
ద రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్, ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ద రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటున్నాను. రేట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రేట్? రేట్ మీన్స్ పర్సంటేజ్. సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఓకే, న్యూస్లో మనం 4% ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది, 5% ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది అని చెప్పి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్? అసలు పర్సంటేజ్ ఏంటి, అది ఎలా మెజర్ చేస్తారు? See here, the rate of inflation is measured on the basis of price indices. Okay, దేని మీద డిపెండ్ అయిందంట? డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రైస్ ఇండెసెస్. సో ఆ పర్సంటేజ్ దేని మీద డిపెండ్ అయింది? డిపెండ్ ఆన్ ద ప్రైస్ ఇండెసెస్. సో దే ఆర్ 2 types ఆఫ్ ప్రైస్ ఇండెసెస్, దట్ ఈస్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. సో ఈ ప్రైస్ ఇండెసెస్ అనేవి 2 typesగా ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అండ్ consumer price index. Okay, wholesale price index is also called as general price index. Okay, wholesale price index ని ఏమంటాం? జనరల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అని కూడా అంటాం. ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నాను అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ప్రైస్ ఇండెక్స్ మీద డిపెండ్ అయింది అని అన్నాను, రైట్? ప్రైస్ ఇండెక్స్, ఆ వర్డ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అసలు ఫస్ట్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు నో దట్. హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అన్నాను, కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అన్నాను. రెండిట్లోనూ కామన్గా ఏముంది? ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనే వర్డ్ ఉంది, రైట్? So what is a price index? First learn about that. See, price index is the change in prices over a period of time. Price index అంటే ఏంటి? ప్రైజెస్ చేంజ్. ఓకే, ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ప్రైజెస్ అనేవి కనుక చేంజ్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటాం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే చేంజ్ ఇన్ ప్రైజెస్ అన్నాను. చేంజ్ ఇన్ ప్రైజెస్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఆ ప్రైజెస్ అవి హై ప్రైజెస్ అవ్వచ్చు, లో ప్రైజెస్ అవ్వచ్చు. అంటే లాస్ట్ 3 monthsతో పోలిస్తే ఈ మంత్లో ఆయిల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎ చేంజ్, రైట్? హై అయినా లో అయినా దాన్ని మనం చేంజ్ అనే అంటాం. సో ఇట్ డజంట్ డిపెండ్ అపాన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. అంటే ప్రైస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా అనేది ఇక్కడ మ్యాటర్ కాదు. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ ద ప్రైజెస్ ఈజ్ చేంజింగ్ వెదర్ ఇట్ మే ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్, సో దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ద ప్రైస్ ఇండెక్స్. ఓకే, ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏంటంటే మనం ఏదో 3 monthsలో తీసుకోవచ్చు, 6 monthsలో తీసుకోవచ్చు, ఆర్ 1 yearలో తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రైస్ ఇండెక్స్. సో ప్రైస్ ఇండెక్స్ని మనం ఏమంటున్నాం? చేంజ్ ఇన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ప్రైజెస్. ద ప్రైజెస్ మే బీ ఇంక్రీస్డ్ ఆర్ ద ప్రైజెస్ మే బీ డిక్రీస్డ్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, దట్ ఈస్ మేబీ 3 months, 6 months ఆర్ 1 year. ఓకే, సో లెట్స్ సీ దీస్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, ఇంకా డీటెయిల్గా మనం ప్రైస్ ఇండెక్స్ గురించి చదువుకుందాం. సీ హియర్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. అసలు ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఏంటి? Price index is calculated by measuring rise in price of current year over price of base year. ఓకే, ఇక్కడ మీరు 2 major keywords ఉన్నాయి ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ద 2 major keywords కనుక చూస్తే ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై మెజరింగ్ రైజ్ ఇన్ ప్రైస్. రైజ్ ఇన్ ప్రైస్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్. సో వాట్ ఆర్ ద 2 keywords? ఒకటి కరెంట్ ఇయర్ అనేది ఒక కీవర్డ్ అండ్ బేస్ ఇయర్ అనేది సెకండ్ కీవర్డ్. ఈ 2 keywords మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రైస్ ఇండెక్స్లో 2 major keywords ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కరెంట్ ఇయర్ అండ్ ద బేస్ ఇయర్. కరెంట్ ఇయర్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం ఉంటున్న ఇయర్ ఏదైతే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ రన్ అవుతుందో దాన్ని కరెంట్ ఇయర్ అంటారు. దెన్ వాట్ అబౌట్ బేస్ ఇయర్? బేస్ ఇయర్ అంటే ఏంటి? సి, మీకు ఫస్ట్ లెసన్ రమేష్ సింగ్ ఫస్ట్ లెసన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ద బేస్ ఇయర్. సో బేస్ ఇయర్ ఏంటి అంటే సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్. వాట్ ఈస్ దట్? సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్. ఇండియాలో సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది అంటే ప్రైజెస్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి, ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయా తగ్గుతున్నాయా అనే ఉద్దేశంతో ఒక పర్టికులర్ ఇయర్ని ఆధారంగా తీసుకొని మిగిలిన ఇయర్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను చూడండి. అకార్డింగ్ టు సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ 2011 and 2012 is the base year at present. అంటే ప్రజెంట్ మనం 2011 and 2012 ప్రైజెస్ని కంపేర్ చేస్తూ ఇన్ఫ్లేషన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, అది ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2011లో ఓకే ఏదైనా ఒక మొబైల్ ఫోన్ తీసుకోండి. ఓకే, 2011లో మొబైల్ ఫోన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ 2000 రూపీస్ కాస్ట్ ఉందనుకుందాం. ఓకే, అండ్ ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి 2021 ఇట్ ఈస్. సో 2021కి వచ్చేసరికి అదే 2000 యొక్క మొబైల్ ఫోన్ జిఎస్టీ ట్యాక్సెస్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయ్యి 3500కి వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను అంటే కంపేరింగ్ 2011 అండ్ 2012 ప్రైస్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్ విత్ 2021 ప్రైస్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్.
ఓకే. సో నేను దీనిలో ఒక ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ ప్రైజెస్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అని దేని బేస్ చేసుకోమని చెప్తాను. 2011 అండ్ 2012 ప్రైస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఇప్పుడు ప్రైస్ని ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అని చెప్పి నేను మాట్లాడటం జరుగుతుంది. సో యూ గాట్ మై పాయింట్ రైట్. బేస్ ఇయర్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇయర్తో మనం వేరే ఇయర్స్ని కంపేర్ చేస్తాం. సో అలా కంపేర్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం, దట్ ఈజ్ బేస్ ఇయర్. ఈ బేస్ ఇయర్ అనేది ఎవరు చెప్పడం జరుగుతుంది, ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? ఇట్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్. ఓకే. అండ్ ప్రెజెంట్ ఇండియాలో ఏ బేస్ ఇయర్ నడుస్తుంది? ఇట్ ఈస్ 2011 అండ్ 2012 బేస్ ఇయర్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ present in India. So what are the two major keywords in price index? Current year and base year. So everyone is clear about the concept of base year, right? So base year అంటే ఎవరికి అందరికీ అర్థమైందని ఆశిస్తున్నాను. సో సీ ద నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్? సో ఈ బేస్ ఇయర్తో కరెంట్ ఇయర్తో అసలు మనం ప్రైస్ ఇండెక్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సి కరెంట్ ఇయర్స్ ప్రైస్ అంటే ప్రెజెంట్ ఉన్న ప్రైస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డివైడెడ్ బై బేస్ ఇయర్స్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. సో వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ సెల్ ఫోన్, కరెంట్ ఇయర్స్ ప్రైస్ ఇస్ 3500 అన్నాను, బేస్ ఇయర్స్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 2000 అన్నాను. సో ఇంటూ 100, 2 zeros క్యాన్సిల్, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 7/5, రైట్? సో వెన్ ఐఎమ్ ఇంటూ 100, వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇంటూ 100 వేస్తే కనుక 20 times 27 are 140. సో 40%, 140 ఎంత వచ్చింది? ప్రైస్ ఇండెక్స్ 140 అంటే 140 ఇంక్రీజ్ అయింది అని అర్థం. ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఎంత? 140 ఉంది. సో డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్. సో హియర్ కూడా నేను ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పాను చూడండి. సీ హియర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద బేస్ ఇయర్ ఆఫ్ 2004 అండ్ 2005 హియర్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాను అంటే నాట్ 2011, 2012 బేస్ ఇయర్తో కాకుండా 2004, 2005 బేస్ ఇయర్తో తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రైస్. ఓకే. 2004, 2005 బేస్ ఇయర్ ప్రకారం 1 kg ఆఫ్ రైస్ వచ్చేసరికి 2 rupees. వెరాజ్ 2005 అండ్ 2006లో ఇట్ ఈస్ 3 rupees అండ్ 2006, 2007లో ఇట్ ఈస్ 3.50 rupees, దట్ ఈస్ 3.5 rupees. సో ఇప్పుడు నేను 2005 అండ్ 2006 యొక్క ప్రైస్ ఇండెక్స్ తెలియాలి అంటే సో 3, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్? దట్ ఈస్ 3 rupees బై బేస్ ఇయర్ 3/2 into 100 is 150. So price index is 150 rupees. So in the same way 2006, 2007 కూడా నేను అట్లాగే క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. 3.5/2 that is 175. So in this way the price index is calculated. So I think everyone is clear about this concept. ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది, రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మనం ప్రైస్ ఇండెక్స్లో చూస్తాము. ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేది ఎట్లా చూస్తాము అంటే చేంజ్ ఇన్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రైజెస్. సో ప్రైజెస్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటారు. సో ఈ ప్రైస్ ఇండెక్స్లో మనం 2 మేజర్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి కరెంట్ ఇయర్, 2 బేస్ ఇయర్. సో బేస్ ఇయర్ బేస్ ఇయర్ని ఎవరు డిజైన్ చేస్తారు, ఎవరు చెప్పడం జరుగుతుంది ఎవ్రీ టైమ్ అంటే సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ ఒక బేస్ ఇయర్ని చెప్తుంది. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద బేస్ ఇయర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఇన్ఫ్లేషన్. So what is the formula for price index to calculate current year by base year into 100? So depending upon that we are going to calculate price index. Okay, ikkada daaka I think everyone is clear about the concept. Okay, and see the next important, rate of inflation. So ippudu daaka meer price index చూసారు, రైట్? సో ప్రైస్ ఇండెక్స్ ప్రకారం పర్సంటేజ్ ఎలా కనుక్కుంటాం? ఇప్పుడు రేట్ అంటే ఏంటి, పర్సంటేజ్ అని చెప్పాను. సో పర్సంటేజ్ ఎలా కనుక్కుంటాం చూడండి. The percentage of rise in price index over the particular period of time is rate of inflation. So what is rate of inflation? The percentage of rise in price index. Price index యొక్క rise, ఇప్పుడు price index ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశారో చూసారు. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రైస్ ఇండెక్స్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో సి వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? కరెంట్ పీరియడ్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. ఓకే, కరెంట్ పీరియడ్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఎంత ఉంది మైనస్ లాస్ట్ ఇయర్ పీరియడ్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ బై లాస్ట్ ఇయర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇంటూ 100. సో లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక మీరు చూసుకున్నట్టయితే 2006, 2007లో వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 2006 అండ్ 2007? 175, రైట్? వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 2005 అండ్ 2006? ఇట్ ఈస్ 150. సో ఈ రెండు కనుక కంపేర్ చేసుకుంటే మనం సి ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా ఉంది 2006, 2007లో. సో ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. సో 175, దట్ ఈస్ కరెంట్ ఇయర్. 2006, 2007లో వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఇండెక్స్? 175. 2005 అండ్ 2006లో 150 ఉంది. సో 175 మైనస్ 150
what is it, 25. So 25 by 150 into 100 cheste, so what is the inflation of the year 2006 and 2007? It is 16.6%. Okay, I think you got now what is the rate of inflation. It is present year price index minus previous year price index divided by previous year price index into 100. So like that we are going to calculate the rate of inflation from the previous year. Okay, so you got this. Okay, everyone is clear? Okay then, and the next important topic here I'm going to discuss is general price index and consumer price index. General price index అంటే ఏంటి, కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? మీకు ప్రైస్ ఇండెక్స్ గురించి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్, consumer price index and general price index. General price index is also called as wholesale price index. Okay, when I'm talking about wholesale price index, see, general price index measures the changes in average prices of goods and services. The base year is selected and its index is assumed as 100, and on this base price index for further period is calculated. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నేను జనరల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అండ్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటున్నాను, వీఆర్ టేకింగ్ ఆల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ హియర్. So we are talking the average of all goods and services depending upon the base year. So on this base year we are going to calculate the wholesale price index. And the next important, consumer price index. The name itself says consumer అని చెప్తున్నాను, right? See, when I'm talking about the name consumer itself, ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు, ఓకే, తను ఏ ఐటమ్స్కి ఎంతెంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు అని చెప్పేది కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సి, కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ద యావరేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైజెస్ పెయిడ్ బై అల్టిమేట్ కన్జ్యూమర్స్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ బాస్కెట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఈ పర్టికులర్ బాస్కెట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అన్నాను. పర్టికులర్ బాస్కెట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటే ఇక్కడ నేను కంప్లీట్ హోల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ తీసుకోవట్లేదు. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుంది అంటే కొన్ని ఐటమ్స్ని తీసుకుంటుంది, 100 ఐటమ్స్ ఆర్ 200 ఐటమ్స్. దాంట్లో మినిమం బేసిక్ ఫుడ్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎసెన్షియల్స్ ఉండొచ్చు, రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఉండొచ్చు, ఏమైనా ఉండొచ్చు. సో అదేం చేస్తుంది అంటే ఒక బాస్కెట్ ఆఫ్ గూడ్స్లో కొన్ని ఐటమ్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ మే బీ 100 ఆర్ 200 ఐటమ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంది అనుకున్నాం. సో ఆ 200 ఐటమ్స్లో కన్జ్యూమర్స్ ఎంతవరకు పర్చేస్ చేసుకుంటున్నారు, ఓకే, వాళ్ళ పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ ఎలా ఉంది, సో దాన్ని బట్టి ప్రైజెస్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అయినాయి డిక్రీజ్ అయినాయి అని చూసేది కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. సో అందుకే ఇక్కడ పర్టికులర్ బాస్కెట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అని అన్నారు. ఓకే, సో అంటే కొన్ని ఐటమ్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తారనమాట. సిపిఐ యాక్చువల్లీ మెజర్స్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైజెస్ ఏ కన్జ్యూమర్ విల్ హ్యావ్ టు పే ఫర్ ద డిజిగ్నేటెడ్ కమోడిటీ బాస్కెట్. నేను చెప్పింది అదే, కన్జ్యూమర్ ఎంతైతే తను ఖర్చు పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాడో ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్స్ మొత్తం మీద, సో అది మాత్రమే కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. సి, ఇట్ మే బీ రివైజ్డ్ ఎవ్రీ 4 or 5 years టు ఫ్యాక్టర్ చేంజెస్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్. సో ఈ బాస్కెట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే నేను ఎయిదర్ 100 or 200 గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఐటమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, అవి డిపెండింగ్ అపాన్ ద కన్జంప్షన్ ఎవ్రీ 5 yearsకి ఒకసారి అవి మారుస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఏమైనా యాడ్ చేయాలా, ఏమైనా డిలీట్ చేయాలా అని చెప్పి అవి మార్చడం జరుగుతుంది. సో అప్ టు హియర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ definition of inflation and about price index and calculation of price index and consumer price index and wholesale price index. Okay, in the next video we are going to learn about inflation that is before 1970 and after 1970. ఇన్ఫ్లేషన్ బిఫోర్ 1970 ఎలా ఉంది, ఆఫ్టర్ 1970 ఎలా ఉంది అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ I'm sorry that I'm unable to provide you these videos every day. I have already told you most of us are tested positive, so because of that we are unable to provide the videos for this, and but we will try our best to complete the syllabus as early as possible. And guys, please stay safe and stay at home, okay? And if you like our video, please subscribe our channel and please share it to your friends also. Okay, thank you guys, bye bye.